ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ 2020 ਵਿੱਚ 256 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Sir, myself Naresh Kumar Chahia. I am the president of National Paralegal Volunteers Welfare Association and awardee of award from Chief Justice of India in 2017. दीपक मिश्रा जी के द्वारा मुझे अवार्ड मिला था और तकरीबन जितना भी हम लोग देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 90,000 के करीब पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो आज समाज में रह कर के समाज के लिए काम कर रहे हैं, न्याय देने का काम कर रहे हैं। जिन्हें ये बताया जाता है कि लोगों में आपने ये भावना फैलानी है कि न्याय उनके द्वार खुद चलकर आएगा और ये एक नारा भी है एक्सेस टू ऑल का उनका, तो उसी के ऊपर वो वर्क करते हैं और पैरालीगल वॉलंटियर से वर्क करवा रहे हैं। उनके साथ भी इसी तरह से न्याय हो रहा है जिस तरह से आज हैरी जी आपके सामने बैठे हैं। इनके जो जितना भी जुडिशरी के अंदर करप्शन है उतना आज मेरे ख्याल में शायद पूरी सरकार में नहीं हुआ। जो करप्शन है वो जुडिशरी के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आज जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या कुछ भी हाई कोर्ट से रिलेटेड, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन टेस्ट होते हैं, सभी में धांधलियाँ हो रही हैं। तो अगर आज जुडिशरी का ये हाल है तो सरकार का क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनके साथ भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनको इन लोगों ने मानदेय फिक्स किया हुआ है कि पर डे मानदेय मिलेगा, पर बहुत सारी स्टेटों में उन्हें ये कह करके कहा जाता है कि आप लोग सोशल वर्कर, आप लोगों को पैसे की क्या ज़रूरत है। और ऐसे जो है बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर का पूरे साल का 1 से 1.5 लाख रुपया पेमेंट बनती है, पर उन लोगों को सोशल वर्कर कह करके वो पेमेंट को गबन कर दिया जाता है, जिसकी हम लोगों ने भी RTI के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। अब हैरी जी मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हम लोग आज जो इन लोगों ने लड़ाई शुरू की है, आज नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन भी इनकी इस लड़ाई में इनके साथ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल लेवल पर, नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन। हमने एक एसोसिएशन बनाई है जी, ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। अब मैं जैसे आपको ये आंसर शीटें मैं देखो चाहे मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है जी और ये एक पंजाब के बच्चे की आंसर शीटें हैं, आप लोग लेके जा सकते हो और आप कहीं से भी किसी भी जज से, किसी लॉ के टीचर से आप इसको चेक करवा सकते हो। सारी टोटली ऑलमोस्ट अनचेक्ड पड़ी है, ना कहीं कुछ गलत है ना सही है। 80 मार्क्स इसमें से ऑलमोस्ट मिलने चाहिए थे और डेलिबरेटली इस बच्चे को फेल किया गया है, 20 मार्क्स उसको दिए गए हैं। और ये मैं आपको हरियाणा की आंसर शीट्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2.5 नंबर इन्होंने क्रॉस करके 2 कर दिए हैं, ये ठीक सेंटेंस है, इसको क्रॉस कर दिया है। ये यहाँ पे 2 नंबर क्रॉस करके 1 कर दिया है। तो ये सारे बच्चों की आंसर शीट्स मतलब ऐसे ही आ रही हैं। इसमें जो उन्होंने क्रॉस करके 2 नंबर ढाई को क्रॉस करके बस कहीं 2.5 को क्रॉस करके 2 कर दिया जी, कहीं 2 को कम नहीं बढ़ा सकते नंबर, इसमें कम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखो, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ मेलाफाइडी किया गया है कि ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक लिस्ट निकाल के रख लेते हैं पहले ही कि ये बच्चे हमें रखने हैं, ये नहीं रखने। ठीक है, अब मान लो इस बच्चे का जो टोटल है 120 बन गया, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, अगर इसका बच्चे का टोटल 120 बन गया तो ये तो जज बन जाएगा। अब हमें इसको 120 से 115 पे लेके आना है। ठीक है, तो कैसे लेके आए? 5 क्वेश्चनों में आप एक एक नंबर कम कर दो, आगे आप फ्रंट पे 120 को काट के 115 कर दो। और इस बार मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा की इंटरव्यूज़ में इनका कोई चाहे जस्टिस है चाहे मेंबर है, मुझे नहीं पता, मुझे जो बच्चे बता रहे हैं कि वो पूरी इंटरव्यूज़ में छत की तरफ मतलब जो है देख रहे थे। तो ये बात देखिए बिल्कुल ही मतलब मैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि
कोई बच्चा आपके पास 5 साल 10 साल आपके पास तैयारी करके आ रहा है और आप इंटरव्यूज़ में छत की तरफ देख रहे हो। अब जैसे मैंने पहले बीटेक की है, ग्रेजुएशन की है, मैंने आईटीज़ की काफ़ी इंटरव्यूज़ दी हैं। हम लोग इंटरव्यू देने जाते थे, हमें बिठा के पहले पानी पिलाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, कॉफ़ी पिलाई जाती थी। तो ये दिस इज़ मतलब टोटली अनएथिकल। मैं कहूँगा कि आप पूरे देश की इंटरव्यूज़ में आप सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए जाएं, रिकॉर्डर्स लगाए जाएं, ताकि अगर हमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज, ऐसा हमने चीज़ों को चैलेंज करना है तो बच्चों के पास एटलीस्ट प्रूफ रहें। और फिर जो है बच्चे देखिए, जो हरियाणा के ग्रीवियंसेस आए वो पिटीशन सारी लेके बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। वो 3 पिटीशंस हमारी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गई हैं। 3 पिटीशंस हमारी हाई कोर्ट में आप कह लो कि 1 साल की डेट पड़ गई है। तो हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि बच्चे जाएं कहाँ। अल्टीमेटली देखो इंडिया में क्या है कि हम सबसे बड़ा कोर्ट को मानते हैं, एक जज को भगवान के रूप में देखा जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंदा हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। तो जब हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, फ्यूचर जजेस को ही रिलीफ नहीं मिल रहा, जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ही रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर वही बात आ जाती है कि नॉर्मल जो इंडियन है, नॉर्मल इंसान है, उसको इनके सिस्टम से कितना रिलीफ मिलेगा। तो हम तो कहते हैं पूरी कोर्टों में ट्रांसलेटर लगाइए, रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर्स लगाइए। और बच्चों के रिलीफ के लिए मेरे ख्याल से मैं देश के प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कि वो एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके एक स्पेशल कोर्ट बिठाई जाए, जिसमें दिल्ली की सारी जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो इकट्ठी होकर बैठें, बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनके ग्रीवियंसेस सुने जाएं। आपको लगता है अगर ऐसा होता है तो जो कंप्लेनेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे? लगता है अगर ऐसे कोई नहीं, अगर ऐसा देखो देश के अगर प्रेसिडेंट ऐसी कोई, बच्चे तो जाना चाहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हरियाणा में जो ग्रीवियंसेस आए उसको लेके बच्चों ने कोई मेरे ख्याल में 50-60 लाख रुपए उन्होंने खर्च दिया। 3 पिटीशंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फाइल की। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने ग्रीवियंसेस बताना नहीं चाहते, बच्चे ग्रीवियंसेस बताना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहाँ पे जाके बताएं। जिस तरह आप एलिगेशन लगा रहे हो और जुडिशरी के ऊपर आपको लगता है कि जो प्रेसिडेंट है हाँ जी, इंडिया वो इस चीज़ को तवज्जो देगा? या लगता है नहीं, बिल्कुल से आप सहमत हो जाओगे? बिल्कुल देनी चाहिए। उसका फैसला आता तो आप सहमत हो जाओगे? बिल्कुल सहमत हैं जी। प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से हर जो इंडियन है वो उनके डिसीजन से बाउंड होना चाहिए, और है भी। या फिर मैं देश के चीफ जस्टिस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चंद्रचूड़ साहब को, कि वो, अगर मैं पूरी जुडिशरी की बात करूं, ऑल ओवर जुडिशरी पूरे इंडिया में, हमें सिर्फ चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है कि ये बहुत अच्छे और ईमानदार जज हैं। अगर वो बच्चों को बुला लेते हैं तो हमें वहाँ जाने के लिए कोई एडवोकेट भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे अपने ग्रीवियंसेस उनको जाके पर्सनली खुद बता सकते हैं। वो अपनी मर्जी से कोई अपने साथ 4 जजेस और बिठाना चाहते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशन है। अगर वो हमें बुलाते हैं, बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। या फिर वही मैं प्रेसिडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोई स्पेशल कोर्ट बिठा लें, जिसमें सारी अथॉरिटीज़ अपनी, जिसमें प्रेसिडेंट भी आ गए, चंद्रचूड़ साहब भी आ गए, मोदी जी आ गए, लॉ मिनिस्टर भी आ गए हैं, और अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी इनको बिठाना चाहिए। तो वहाँ पे बच्चे जाएंगे, अपने सारे ग्रीवियंसेस जो हैं बच्चे बताएंगे, जो बनती कार्रवाई है आप कीजिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दे रखा है। तो अब एक चीज़ आ जाती है, जैसे मुझे कई लोगों ने बोला कि आज तक तो कभी जजेस इम्पीच नहीं हुए। अब आज तक तो देखो ऐसे कभी हिंदुस्तान को आज़ादी भी पहली बार मिली थी, आज तक वाली बात तो कोई मतलब कोई ख़ास बड़ी बात है नहीं। जब अगर आपके जजेस करप्ट हैं, इतने एलिगेशंस, इतने प्रूफ्स, हर चीज़ आ रही है, तो आप कीजिए, फिर आप इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स कीजिए। लॉ मिनिस्टर आपके वो सुनते हैं? हाँ, लॉ मिनिस्टर सुन रहे हैं। हाँ जी। तो वो आपकी क्या कर रहे हैं, हेल्प क्या कर रहे हैं? हेल्प वो ये कर रहे हैं, बेसिकली देखिए मैंने आपको यही बताया कि कोर्ट्स जो हैं हमें एंटरटेन नहीं कर रही हैं, इसीलिए हमने गवर्नमेंट की हेल्प इसमें ली है, लॉ मिनिस्टर की हेल्प हमने ली है। तो लॉ मिनिस्टर भी दिल्ली में कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जब तक कोलिजियम सिस्टम नहीं टूटता तब तक ये लोग बच्चों को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो जा तो इस पर मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब मेरे ख्याल से इंडिया क्या, मोदी जी पूरे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर हैं, हम सारे ही जानते हैं, वो कोई एक्शन लें, या फिर प्रेसिडेंट एक्शन लें बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या इकट्ठे बिठा के मतलब कोई ना कोई एक्शन लें। आपने उन तक अभी मोदी जी तक कुछ अप्रोच किए किसी तरह, या मैंने उनको काफ़ी, मैंने कम से कम 10 मिलने का कुछ ऐसा नहीं, अभी तक मिलने का नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 200-400 बच्चा मैं लेके जाऊंगा
मतलब मिलने की भी कोशिश करेंगे, बट अभी ये जो आप इसको जंग कह लो, बैटल कह लो, वॉर कह लो, जो हमने ये शुरू की है ये बंद नहीं होगी। मतलब अगर हमें नहीं मिला जाएगा तो हम घिराव भी करेंगे, हम CGI की कोर्ट का भी घिराव करेंगे, हम प्रेसिडेंट का भी घिराव करेंगे, PM, हम सारी अथॉरिटीज़ का घिराव करेंगे, और 200 बच्चा क्या 2000 20,000 बच्चा लेके जाएंगे। पर अभी ये जो शुरू हो चुका है ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਖ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ? ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਦਾ 4th ਪਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ RTI ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ 256 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 256 ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 120 ਤੋਂ 125 ਕੋਰਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 120 ਹੀ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 118 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ 118 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 120 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 256 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ 118 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨਸ ਦੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 30 40 40 50 50 60 60 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਠੀਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 34 ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 150 ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 22 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। 18 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, 18 ਡਰਾਈਵਰ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 18 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, FAQs ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਅਨਹਰਡ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ,
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ADJ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ADJ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ADJ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ADJ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, 100 ADJ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਨਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿਉਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 240 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ 240 ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ 240 ਉਹਦਾ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ 240 ਸੀਟਸ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਬੇਸਡ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਸਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਥਰਡ ਦੀ ਡੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਈਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ PPSC ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5-7 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਚਲੋ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਕੱਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 400+ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 380 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਿਠਾਓ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ
ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕਹਿ ਲੋ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਰਟਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSDs ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 500-700 ਜਾਣਾ, 1000-1500 ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ।